Oh, oh, oh. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV. Namaskaram to your lotus feet. Vasudev. Case number 140. A lady aged about 65 years came to our dispensary with the following complaints. Since this year summer, she was not feeling well because this summer was very hot. She was feeling heat. Her mother died of heart attack during last year Christmas. Since then, she feels heaviness and pulling in her chest from time to time without any effort. In 1976, she got carcinoma of left breast. It was removed along with the glands. After this, she was given 30 cobalt exposures. After this, she was given chemotherapy. It was stopped when the WBC were totally disappearing. In her childhood, she suffered from malaria when she was in Africa. These malarial fevers stopped after 12 years. From 8 to 12 and from 16 to 18, she was in Africa for the malaria. She was treated by quinine. Since after removal of breast, the left shoulder got calcified. Due to this, the shoulder got overgrowth and got scoliosis. Since after the operation, from time to time, whenever she was tired, she feels black veil before the eyes. Also, after operation, she felt sudden blurring of vision. She often suffers from intestinal gas and sometimes she feels pain in lower abdomen on the right side. Since recently she was gaining weight of the body and feels like eating and filling herself with food. She was gluttony. The skin was dry and hair was falling. Since long time she had hemorrhoids. Since long time she had been suffering from severe varicose veins on legs and was operated on both legs. Also she got erysipelas alternatively on both legs every year. Also simultaneously she got mycosis on both the feet. The erysipelas were spread until the knees. She had a loss of memory since long time. She had too many ideas and finds disorder at home in paper and everything. Since her 12th year, she was involved in spiritual practices, meditations. Now she was teaching yoga. In childhood, she suffered from diphtheria, whooping cough, chickenpox, etc. Attained menarche at 13 years. It was regular and normal. She had 3 children. First delivery was long. The other two were normal, but the first two were done with forceps. She gave breastfeeding to all the 3 children. She got pain and she suffered from milk fever with inflammation in her left breast during this period. She got menopause in 1976 and it was the period when she got breast cancer and was operated. Before this, menstruation was irregular for some months. After the removal of breast, she was given male hormone for a few months. When she developed some male qualities, then she was given lutein for 2 years. Then she developed fibroma in uterus and due to this, they reduced this hormone.
Then the uterus and ovaries were normal. She doesn't like too much heat in climate. She doesn't get much transpiration. She feels little short breath on climbing. Her father died of heart attack at the age of 43. She had no problem to get into sleep, but goes to sleep late because of her husband, who doesn't sleep much. Very often had been suffering from cystitis. She got for the first time when she had first intercourse with her husband. Also, she had always dryness in vagina. Hence, intercourse was always painful. Her vagina was very sensitive and had a tendency to easy bleeding. She had a depressive tendency and many times she got into psychological breakdown, though without much need. She was very indecisive and lacking in insight. On 21st October 95, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Staphysagria 1M 2 doses with 1 month gap. On 21st December, he prescribed China 36 doses with 1 month gap. On 21st June 96, he prescribed X-ray 34 doses with 1 month gap. Vasudeva. వేణుగోపాల్ గారు, కృష్ణవేణి, పూర్ణానందం గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ ఇప్పుడు శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు స్టాఫ్సగ్రే 1M ఎందుకు వేసుంటారా అని అంటే 2 doses. 5th పాయింట్ లో సిన్స్ ఆఫ్టర్ అంటే అసలు ఆ ఆపరేషన్ తర్వాత నుంచే ఈవిడికి అన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఆ రిమూవల్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్, the left shoulder got calcified. Due to this, the shoulder got overgrowth and scoliosis got scoliosis. Next, 6th point, since after operation, from time to time, whenever she was tired, ఇది ఒకటి, she feels black veil before the eyes. Also, after operation, she felt sudden blurring of vision. Next, 8th point, um, since recently she was gaining weight of the body, feels like eating gluttony, అది కూడా అదొకటి. నెక్స్ట్ 22nd పాయింట్, షీ హ్యాడ్ డిప్రెసివ్ టెండెన్సీ. ఇది మనకి ఎక్కడ మనకి గ్లట్టనీ అని చెప్పారు కదా 8th పాయింట్. ఆ డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆకలి వేసేసి ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంటారు. అది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతాయి ఆ టెన్షన్ కి వాటికి. సో అది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటే డిప్రెసివ్ టెండెన్సీ. మెనీ టైమ్స్ షీ గాట్ ఇన్ టు సైకలాజికల్ బ్రేక్ డౌన్ దో వితౌట్ మచ్ నీడ్. నెక్స్ట్ 23rd పాయింట్, వెరీ ఇండెసిసివ్, ల్యాకింగ్ ఇన్ ఇన్సైట్. అంటే కొంచెం స్టాఫ్సాగ్రియాలో కూడా ఉన్నది, మెయిన్ ఆ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత నుంచి వచ్చిన ఇష్యూస్ అని బేస్ చేసుకుని ఆయన స్టాఫ్ 1M వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఆ చైనా అనేది ఏంటంటే సెకండ్ పాయింట్ లో వాళ్ళ మదర్ చనిపోయిన తర్వాత నుంచి అదొకటి, లాస్ట్ ఇయర్ మదర్ చనిపోయింది, దానికి తాలూకు ఎఫెక్ట్ కూడా స్టాఫ్ పనిచేస్తుందని వేసుంటారు. అక్కడ నుంచి షీ ఫీల్స్ హెవీనెస్ అండ్ పుల్లింగ్ ఇన్ హర్ చెస్ట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్. అదొకటి. 4th పాయింట్, మలేరియా చిన్నప్పుడు చాలా సార్లు వచ్చింది కదా, ఫినైన్ ట్రీట్మెంట్ అయింది మెయిన్ అది. కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించడం 6th పాయింట్. ఇవి వేస్ట్ చేసుకుని చైనా వేశారు. ఎక్స్రే అనేది కార్సినోమా క్యాన్సర్ కండిషన్ ఉంది కదా, దానికి వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్, వాసుదేవ.
Case number 141. A young man aged about 27 years came to our dispensary with the following complaints. He was getting anxiety and depression when he had exams. He gets this feeling whenever whenever he had to have exams, handle something which handle something which he didn't know. But when once he starts it, he will have no problem. As long as he did not take it seriously, he did not feel the problem. But if he takes it serious, he gets anxiety. He doesn't like to be under pressure and responsibility. When he feels a pressure, he stops doing it. Sometimes he did not feel comfortable with the presence of other persons. He gets many ideas, but he doesn't complete the things because he gets new idea before finishing the previous one. He also had fear about women and getting into relationship. He could not trust other people easily. He was apprehensive about the genuinity of others. He feels that he has many talents but unable to decide which one to be utilized. He had foul breath. Sometimes he feels that he has to sit and wait for things come to him in the way he wished, and this leads him to depression. He was afraid of being abused by others. He gets varicose spots. In childhood, he stopped breathing twice, 1 week after his birth. Till he was of 9 months, he always ఏముందండి used to vomit, madam. used to vomit. Now when he was anxious and nervous, it affects his stomach. But in general, his digestion was now normal. He suffered from scarlet in measles, rubella in childhood. At the age of 5, he was operated of appendix, underwent tonsillectomy at the age of 3 years. He suffered from bronchitis, also suffered from epistaxis till his 10th year. He started to get migraine in his teenage. Now it was not very often. He got into the habit of masturbation since his 8th year, and it continues even now. He started to have sexual contacts when he was of 19 years. Mostly he had early ejaculation and sometimes did not get it at all. It was difficult for him to remember names. This was more when he feels any aggression. He had many moles on his body. He had short sight and myopia since very early childhood. He started to wear glasses since 5th year. In childhood, he used to have fear of darkness and feels as if someone was behind him, even though nobody was there. Even now, sometimes he gets this when he was tired. He feels well in warm climate, but not too warm. But he likes rain and misty climate also. He had no good relationship with his father since he was not cared by him much. He likes mother. His mother was very depressive and was under treatment here. His parents were divorced long ago and his father married another woman. Sleep was generally good. Sometimes it was woken up in the night when he was anxious of the work of next day. On 7th September 1995, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Acidifos 1M 1 dose. On 7th January 96, he prescribed Tuja 201 dose. On 7th April, he prescribed sulfur 201 dose. Was there. కామేశ్వరరావు గారు. ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏంటంటే మనము స్టడీ చేస్తే ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ
11th పాయింట్ ని గనక తీసుకుంటే ఆ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్న హిస్టరీ మాస్టర్ గారు రాసింది. చిన్నతనంలోనే స్టాప్డ్ బ్రీతింగ్ ట్వైస్ 1 week ఆఫ్టర్ హిస్ బర్త్, అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ 9 months ఏజ్ వరకు కూడా వామిటింగ్స్ అవటం, అది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది. వెన్ హీ వాజ్ యాంగ్జియస్ అండ్ నెర్వస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ హిస్ స్టమక్, అదొకటి. నెక్స్ట్ 13 పాయింట్ చూసుకుంటే ఆ చిన్నప్పుడు తను సఫర్ అయిన జబ్బులు మయాజం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5 years ఏజ్ అప్పుడు అపెండిక్స్ తీసేశారు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 3 years అప్పుడు టాన్సిలెక్టమీ, తర్వాత 5 years అప్పుడు అపెండిక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే పాయింట్ 16th పాయింట్ చూస్తే 8th year అంటే వెరీ టూ ఎర్లీ ఏజ్ నుంచే అతనికి హ్యాబిట్ ఆఫ్ మాస్టర్బేషన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రికాషియస్ చిల్డ్రన్ అని ఉంటారు, అంటే ఎర్లీగా సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ లాంటివి రావడం. అంటే ఇతనికి మామూలుగా అయితే 12-11 years తర్వాత కదా ఫామ్ అవ్వాల్సింది ఈ సెక్సివిటీ గురించి, కానీ అతను ఎర్లీగానే స్టార్ట్ చేశాడు. ఇది మాస్టర్బేషన్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ నౌ. ఆ పాయింట్ ఒకటి మనం తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఎందుకు ఆర్డర్లో చెప్తున్నాను అంటే మనకి మయాసం ఒకటి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ డ్రగ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనే దాంట్లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోగలుగుతాం. అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి 14th పాయింట్లో బ్రాంకైటిస్ తో సఫర్ అయ్యాడు 10th year అప్పుడు. తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఎపిస్టాక్సిస్ ముఖ్యమైన రక్తం కారడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 19th పాయింట్ చూస్తే మయోపియా రెండు ఉన్నాయి, లాంగ్ సైడ్ షార్ట్ సైడ్. ఎప్పటి నుంచి? 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచే, టూ ఎర్లీ ఏజ్ నుంచి కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 22nd పాయింట్లో ఫాదర్ తో మంచి రిలేషన్షిప్ లేదు, ఎందుకంటే అతను ఇతన్ని కన్సర్న్ గా ప్రేమగా చూడలేదు. మదర్ అంటే ఇష్టమే కానీ మదర్ వెరీ డిప్రెసివ్. ఈ మెయిన్ అతనికి చిన్నతనం నుంచే ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది. ఈ బాధ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆ పేరెంట్స్ లాంగ్ ఎగో డైవోర్స్డ్. అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? దీనివల్ల అతను ఏమన్నా ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్, ఆ వాంత్, లవ్ అనేది ఎఫెక్షన్ పొందలేకపోయాడు అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే 20th పాయింట్లో చూస్తే ఇన్ చైల్డ్హుడ్ హీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫియర్ ఆఫ్ డార్క్నెస్, ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్వన్ was behind him even though nobody was there. Even now sometimes he gets this when he was tired. అంటే అలసట పొందినప్పుడు ఇప్పటికీ అది అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 15th పాయింట్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఆ మైగ్రేన్ టీనేజ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పటికీ ఉంది కానీ అంత తరచుగా రావట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం 16th పాయింట్లో మిగిలింది ఆ సెక్షువల్ ఇవి కాంటాక్ట్స్ 19 years ఏజ్ లో మొదలు పెట్టాడు. ఎర్లీ ఇజాక్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది, సమ్ టైమ్ వి నాట్ గెట్ ఇట్ ఆల్. ఇదేంటి? ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ ఇది. అంటే 8 years ఏజ్ నుంచే అతనికి మాస్టర్బేషన్ ఉండటం వల్ల ఆ 19 years ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ హెల్త్ ఇష్యూ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ ఎర్లీ ఇజాక్యులేషన్, ఒకసారి ఇజాక్యులేషన్ అవ్వకపోవడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్ వ్యారికోస్ స్పాట్స్, అంటే ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 21st పాయింట్ మనము కన్సిడర్ చేస్తే అది చిల్లీ పేషెంట్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. 24th పాయింట్ చూస్తే నిద్ర అది ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ డే వర్క్ గురించి కొంచెం కంగారుగా మెలకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మానసికంగా ఏమాత్రం చిన్న ఒత్తిడి ఉన్నా తట్టుకోలేకపోవటం, అది మైండ్ లో అలా రన్ అవుతూ ఉంటుందని అర్థమవుతోంది ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 12th పాయింట్లో చూస్తే 11th 12th ఇవ్వలేదా? 12th పాయింట్లో ఏంటంటే ఇప్పటికీ కూడా ఈవెన్ నౌ when he was anxious and nervous it affects his stomach, but in general otherwise digestion normal. అది అంటే ఇక్కడ మనము చిన్నతనంలో కూడా ఈ డైజెషన్ వామిటింగ్స్ అవి అయ్యేవి అంటే అది కూడా మానసికమైన డిస్టర్బెన్స్ వలన వామిటింగ్స్ అయినాయేమో
9 months ఏజ్ వరకు మానసికమైన డిస్టర్బెన్స్ అప్పుడు ఉంటుందా అంటే ఏం ఫీల్ అయ్యి ఉంటాడో చిన్నవాడు అయినప్పుడు. అది నౌ హీ వాజ్ యాంగ్జియో ఇప్పటికీ అది కంటిన్యూ అవుతోంది అని చెప్పారు. అందుకని నేను అనుకుంటున్నా ఫౌల్ బ్రెత్ ఇది డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ తెలియజేస్తుంది 7th పాయింట్ లో ఉన్నది. నెక్స్ట్ 17th పాయింట్ లో మెమరీ అనేది తగ్గింది. దిస్ వాజ్ మోర్ వెన్ హీ ఫీల్స్ ఎనీ అగ్రెషన్. అయితే ఇది కూడా మనకి లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్సెసివ్ లాస్ దానివల్ల వచ్చిన కంప్లైంట్ ఇది. ఎఫ్రెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అబ్యూజ్డ్ బై అదర్స్, ఎవరన్నా తిడతారేమో అని, అంటే ఇతను ఇక్కడి నుంచి అంత మెంటాలిటీని తెలియజేస్తుంది. తిడతారేమో అని భయం. సమ్ టైమ్స్ హీ ఫీల్స్ దట్ హీ హ్యాస్ టు సిట్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ థింగ్స్. అది 8th పాయింట్ లో కమ్ టు హిమ్ ఇన్ ద వే హీ విష్డ్ అండ్ దిస్ లీడ్స్ హిమ్ టు డిప్రెషన్. 6th పాయింట్ లో టాలెంట్స్ చాలా ఉన్నా డిసైడ్ చేసుకోలేకపోవడం, ఏది చూస్ చేసుకోవాలి, కన్ఫ్యూజన్ కొంత ఉంది అనేది తెలియజేస్తుంది. 5th పాయింట్ లో వచ్చేసినప్పుడు ఎవరిని నమ్మకపోవటం, ఈ కంగారు, అవతల వాళ్ళ జెన్యున్ నిజాయితీని శంకించే నేచర్ ఉంటుంది. అయితే ఫియర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ గెటింగ్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్ అని 4th పాయింట్ లో చెప్పారు. ఇంకా మెనీ ఐడియాస్ వస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఒకటి కంప్లీట్ అవ్వకముందే వర్క్ ఇంకొక ఐడియా రావడం వల్ల కంప్లీట్ చేయడు దేన్ని అని. తర్వాత 2nd పాయింట్ లో ఏంటంటే అదర్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా ఉండడు అని చెప్పారు. సో 1st పాయింట్ ఏదన్నా ప్రెషర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది ఇచ్చినప్పుడు అది తీసుకోవడానికి ఇష్టపడడు అని. ఆ ప్రెషర్ అది వస్తే అతను వర్క్ చేయడం అన్న ఆపేస్తాడని చెప్పారు. సో ఈ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు టెన్షన్ అది 1st పాయింట్ లో చెప్పారు. అయితే ఇదంతా అయితే మనకి ఏమనిపిస్తుందండి, ఏం డ్రగ్ అనిపిస్తుంది చెప్పండి ఎవరైనా? ఆర్జిటోనైట్రికం అనిపిస్తుంది. కానీ నేను అలాగే అనుకున్నాను, లైకోపొడియం అనుకున్నాను, ఆర్జిటోనైట్రికం అనుకోలేదు. కానీ మాస్టర్ గారు యాసిడ్ పాస్ వేస్తే నాకు బుర్ర తిరిగింది, అర్థం కావట్లేదని అప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఆర్డర్లో నేను రాసుకున్నాను. సిమ్టమ్స్ రాసుకుంటే ఏమర్థమైందంటే ఆ చిన్నతనంలో ఫాదర్ లవ్ మిస్ అవడం, మదర్ డిప్రెసివ్ గా ఉండడం, వాళ్ళిద్దరూ డైవోర్స్ అయిపోవడం, చిన్నతనం నుంచి అతను ఎఫెక్ట్ చేస్తూ వచ్చినాయి. దాంట్లో వాటి అటాక్స్, అక్యూట్ అటాక్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఆ 8th ఇయర్ నుంచి ఆ మాస్టర్బేషన్ అది దేంట్లోకి లీడ్ చేసింది, నెమ్మదిగా మానసికంగా వీక్ అయిపోవటాన్ని లీడ్ చేసింది. లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆఫ్టర్ వీక్ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది, యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటంటే ఆ డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ ఏమాత్రం ఫిజికల్ గా కానీ మానసికంగా కానీ పరిశ్రమ చేయలేకపోవటం. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎగ్జామ్ టెన్షన్ అంటే ఆర్జిటోనైట్రికం వేసే అనుకుంటాం, కానీ కాదు. నేను అలా ఒకరిద్దరు పేషెంట్లు నేను చూశాను, వాళ్ళు సడన్ గా ఏదైనా న్యూస్ వింటే మోషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుందని చెప్పి వెళ్తున్నా అని చెప్పారు. ఆర్జిటోనైట్రికం అనుకున్నాను, కానీ కాదు, యాసిడ్ ఫాస్. అక్కడ అంటే మైండ్ ఏది తీసుకోలేకపోతుంది, అంటే మెంటల్ ఎన్ఫీబుల్మెంట్, వీక్నెస్, అంటే ఏమి తీసుకోలేక. ఆర్జిటోనైట్రిక్ వాడికి నెర్వస్నెస్ ఉంటుంది, కానీ వీడు ఆనందాన్ని తీసుకోలేడు. అంటే ఆనందం అంటే ఏ చిన్న కోపం తీసుకోలేడు, వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది కోపపడితే కదా. ఏడిచ్చినా వాడు అయోమయంగా అయిపోతాడు, వీక్ అయిపోతాడు, బ్లాంక్ అయిపోతుంది ఫేస్. ఎక్కువ ఆలోచించినా అలా అయిపోతుంది, ఎక్కువ డిప్రెస్ అయినా అలాగ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ అంటే ఏ రకమైన రియాక్షన్ కూడా మైండ్ తీసుకోలేకపోవడం ఉంటుంది. అలాగే ఈ టెన్షన్ పడితే వెంటనే వాడికి డైజెషన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది, మోషన్స్ అయిపోతాయి, లేదా ఫ్లమ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. అలా నేను చూసాను, చెస్ట్ ఒకటి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది యాసిడ్ ఫాస్. మానసికంగా ఏ చిన్న ఒత్తిడి వచ్చినా అలా అయిపోతుంది, అది కానీ ఇది కానీ. ఇవన్నీ చూసి ఈ 3 మయాస్మాటిక్ కేసు, సిఫిలిటిక్, సైకోటిక్, సోరిక్. అందుకని మాస్టర్ గారు అందుకని యాసిడ్ ఫాస్ 1M వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే యాసిడ్ ఫాస్ పర్టికులర్ గా ఉండడానికి రీజన్ ఆ 8 ఇయర్ నుంచి మాస్టర్బేషన్ హ్యాబిట్ అనే పాయింట్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా టైర్డ్ గా అనిపిస్తే ఇప్పటికే డైజెషన్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పారు, అదొకటి తీసుకోవచ్చు.
ఆ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్స్ అప్పుడు ఇజాక్యులేషన్ అది లేకపోవడం అదొకటి, వారికోస్ స్పాట్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఈ మానసికంగా చూస్తే కంగారు పడినప్పుడల్లా డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ అనే అవ్వటం, స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వటము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమరీ ఒకటి తగ్గిపోవటము, ఎవరన్నా తిడతారేమో అని ఒక భయము, అంటే భయం తీసుకోలేడు, టెన్షన్ తీసుకోలేడు, కోపం పడలేడు, అలా అయిపోతుంది యాసరకోసల్ మైండ్. ఆ తర్వాత అది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫుల్ first 3 lines. He was getting anxiety and depression when he had exams. He gets this feeling whenever he had to. అదొకటి. ఇవన్నీ కూడా మనకి యాసిడ్ ఫాస్ ఇండికేట్ చేస్తాయి, అందుకే వేశారు. మరి టూజా ఎందుకు వేశారు ఈయన అంటే అక్కడ ఆ సిఫిలిటిక్ అండ్ సోరిక్ మయాసంని కొంత కట్ చేశారు యాసిడ్ ఫాస్ వేసి. ఈ తూజా అనేది ఎందుకు వేసుంటారా అని అనుకున్నాను. అయితే ఇక్కడ అది అవతల వాళ్ళ నిజాయితీని శంకించడం, 5th పాయింట్ లో ఉంది, ఎవరిని నమ్మకపోవటం, ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నిటిని అంటే మళ్ళీ ఇవి బేస్ చేసుకుని ఆయన పూజ అనేది వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని పూజ వేశారు. సల్ఫర్ ఎందుకు వేసారా అని చాలాసేపు ఆలోచించి చదువుకోవాల్సి వచ్చింది 10 సార్లు కేసుని. నాకేమనిపించిందంటే ఫస్ట్ పాయింట్ లో చూడండి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ హీ డిడ్ నాట్ ఫీల్ ది ప్రాబ్లం, బట్ ఇఫ్ హీ టేక్స్ ఇట్ సీరియస్ హీ గెట్స్ యాంగ్జైటీ. ఇంతవరకు అదంతా యాసిడ్ ఫాస్ ఇండికేటర్స్. హీ డజంట్ లైక్ టు బి అండర్ ప్రెషర్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండర్ ప్రెషర్ అంటే ఓకే, ఇతను కంగారు పడతాడు, డిప్రెషన్, డైజెషన్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుందని తీసుకోకపోవచ్చు అనుకోవచ్చు, కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాడు? వెన్ హీ ఫీల్స్ ప్రెషర్ హీ స్టాప్స్ డూయింగ్ ఇట్. ఇది అండర్లయింగ్ ఆ సోర అని తెలియజేస్తోంది ఇక్కడ మనకి కదా, నాకైతే అర్థమైంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే 8th పాయింట్ చూడండి, sometimes he feels he has to sit and wait for things come to him in the way he wished. ఇది ఒకటి నాకు సల్ఫర్ లాజిక్ కనపడింది, అందుకని మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఈ విధంగా ఆయన 3 డ్రగ్స్ వేశారని అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్ గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.